करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन डिवाइन ग्रेस पाठचक्र मुख्य संचालिका आस्था प्रियंवदा आपा आज कार्यक्रम को प्रत्यक्ष भाव जो मैंने योगदान देते लिंगराज भाई अन्नपूर्णा आपा ज्योत्स्ना आपा और ओडिशार कोण अनुकोणरू एवं बाहर प्रदेश मानकर भी ये पाठचक्र योगदान कर भाई भाई मैंने समस्त मां कृपा भिक्षा करुछि। आमे अति मानस भली एक परम सिद्धांत एवं एक परम रहस्य बा एक परम विज्ञान आलोचना करुछन्ति। विषय बड़ गंभीर। सारा पृथ्वी रे दार्शनिक जगत श्री अरविंद को जने ऑन्टोलॉजिस्ट भाव स्वीकार करे। ऑन्टोलॉजिस्ट कहले जो माने तत्व मीमांसा करती बा जो माने गोटे नूतन तत्वर जन्म दे थांती तत्व निर्माणकारी व्यक्तित्व को ऑन्टोलॉजिस्ट कहा जाए। तो श्री अरविंद पृथ्वी को जो ऑन्टोलॉजी देथिले जो मीमांसाटी देथिले से मीमांसार मूल कथाटी होछि अतिमानस एवं ये जो अतिमानस संपर्क रे आमे अनेक आलोचना शुणीछु अनेक आलोचना पढ़ीछु। सबु स्थान रे श्री अरविंदंकर लेटर संयोग कहतु तांकर उपनिषद रचनावलीर अनुवाद गुड़िक कहतु मदर्स एजेंडा रे भी सावित्री रे लड्डीपाइन रे समस्त पुस्तक गुड़िक बहुलत सिंथेसिस जोगरे मध्य यही अतिमान संपर्क रे बहु कथा कहुछि एवं मांकर असीम करुणा जे आमे मध्य अल्प बहुत जानु किंतु सही अतिमानसटी प्रकृत क्यों सामर्थ्य नहीं ये जगत रे ये जगत सकल सबुरे कार्य करे एपरिक जहा आम जीवन पर्यंत आम सत्ता पर्यंत ता प्रलंबित ये सृष्टिर सबु अणुपरमाणु पर्यंत जहा प्रलंबित आकाश ठारू आरंभ करी अणु पर्यंत जो विराट शक्ति ये जगत रे कार्य करे जार प्रभाव भितर ये सब किछि थाए ताकू श्री अरविंद किभଳି वर्णना करिसंते एवं तार सामर्थ्य दिगटी आलोचना करिवार आज आमे सिद्धांत करिसंती। तेणु आपण को मन पकई दउछि श्री अरविंद कहउचंती जे अतिमानस हेउछि एक विश्व निर्माणकारिणी शक्ति एवं ये जो विश्व निर्माण पछरे तारा माने तैयारी हेले छायापथ तैयारी हेला गोटे सौरमंडल तैयारी हेला ग्रह माने तैयारी हेले पानी पवन तैयारी हेला एवं ये जगतर क्षुद्राति क्षुद्र गोटे उइहुंका ठारू आरंभ करी गोटे घास फूल पर्यंत गोटे विराट समुद्र ठारू आरंभ करी गोटे छोट माटी घड़ा पर्यंत ये जगत रे जहा किछि तैयारी हिछि ये सबु निर्माण पछरे जे होचंती बुद्धिदाता जे प्रेरणादाता जे उपादान दाता से होचंती से शक्ति जो शक्ति सर्वज्ञ अज्ञानता बसरु ये सृष्टि निर्माण है नहीं बा ये सृष्टि रे बहुत किछि आकस्मिक नुहे किछि कथा काजुअल नुहे किछि कथा रैंडम नुहे किछि कथा आर्बिट्रारी नुहे बहुत कथा चिंता करी एवं सर्वज्ञता से परम सत्ता ये समस्त को सजाड़ी समस्त व्यवस्था तांकर से चेतना शक्ति बल रे प्रकृत रे परिचालित हुए एवं यार बड़ा उद्देश्य होची ये विश्व निर्माण पछरे एक परम सत्य को प्रकट करना। तेणु कौन से परम सत्य
ଯାହା ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏହି ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସକଳ ସଚରାଚର ଉପକୃତ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଅତିମାନସ ଏହି ଜଗତରେ ଏବଂ ଜଗତ ସକଳରେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଏହା ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଓ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ସେ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜଗତର ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ଗଡ୍ ପାର୍ଟିକଲ। ଏଠି ପରମ ଅଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସ୍ୱଧର୍ମ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସ୍ୱଭାବ, ତାହା ହିଁ ସବୁ ସତ୍ତାରେ ପ୍ରକଟିତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଆମ ମନ ପାଖରେ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି କଥାଟିର ବିରୋଧାଭାସକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖୁ, ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଦେଖୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏହା ସର୍ବଜ୍ଞ, ଯଦି ଏହା ଚେତନ ଏବଂ ଯଦି ଏ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଖିଆଲ ଭଳି ଏହି ସୃଷ୍ଟିଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ବାଲି ଘର ଗଢୁ, ଭାଙ୍ଗି ଦଉ, ଆମେ ଯେଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖେଳନା ଗଢୁ ଓ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉ, ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ସେଇଭଳି କିଛି ଅଜ୍ଞ ଶକ୍ତି, ଅବୋଧ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବିରାଟ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାଣ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ବେଦ ତାଙ୍କୁ ତିନୋଟି ବାଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କହୁଛନ୍ତି ବେଦ ତାହା ଋତମ୍, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସତ୍ୟମ୍, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ୍। ଋତମ୍, ସତ୍ୟମ୍, ବୃହତ୍ତମ୍। ଆମେ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପୁସ୍ତକର 13ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଇବା। ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ସତ୍ତାର ମର୍ମ ସତ୍ୟର ଚେତନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟମ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସତ୍ତା, ଆମ ଚାରିକଡ଼ରେ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ସତ୍ତା, କେତେ ବିରାଟ ସତ୍ତା ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ସର୍ବମୋଟ ଗୋଟେ ସତ୍ତା ହିଁ ରହିଛି, ସତ୍ତା ହିଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ଆମେ ଦିଶୁଛି। ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆମ ମନ, ଆମ ବୁଦ୍ଧି, ଆମ ଅହଙ୍କାର ଯାହା କିଛି ଜାଣେ, ସେ କେବଳ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ। ଏଇ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହିଁ ତାର ସବୁ ହିସାବ ନିକାଶ, ତାର ସବୁ ଗଣିତ, ତାର ସବୁ ଯୋଉ ପରମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ ଯାହା କିଛି ସେ କରେ, ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡେ, ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗେ, ସବୁ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ଅଥଚ ସେଇ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ମର୍ମ, ତାର ଯୋଉ ଏସେନ୍ସ, ତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଏ ବିଷୟରେ ହୁଏତ ଆଉ ଆମେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତ ବେଦର ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅତିମାନସ ବା ବିଜ୍ଞାନ ଚେତନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସତ୍ୟ ଚେତନା। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଋତମ୍। ଋତମଟି ହେଲା ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଚେତନାଟି ସୁସଙ୍ଗଠିତ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗ୍ରହମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଏଇ ଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ଜଳର ଶୀତଳତା ଅଛି, ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ତାପ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେହି କାହାରି ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଲଙ୍ଘନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି କାହାରି ସ୍ୱରୂପକୁ ଲଙ୍ଘନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ବାଟରେ ସମଗ୍ର ଜଡଜଗତ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ କେତେ ଗୁଡେ ସତ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଚଢେଇ ଯିଏ ଆକାଶରେ ଉଡେ, ତାର ଡେଣାଟି କିପରି ତିଆରି ହେବ ତାକୁ ଯେଭଳି ଈଶ୍ୱର ଭାବିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ବସାଟିଏ କିପରି ତିଆରି କରିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ
ईश्वर किपरि भाविछन्ति। बेले बेले आश्चर्य हुए जे कहीं केते जुगरू चढ़ई माने आकाश रे उड़ंती, गछ डाल रे बसंती, उच्चा जगह पाइले बसंती, किंतु यही केते 100 वर्ष भितरे विद्युत शक्ति बाहरिला, आमे सब इलेक्ट्रिक खुंटी बसैले, ता देहरे इलेक्ट्रिक तार बसिला, ता भितरे विद्युत प्रवाहित होची। किंतु ईश्वर केमिति जानिले जे सेमानक पाद गुडी को सने इन्सुलेटेड कर दैछन्ति, से माने इलेक्ट्रिक तार रे बसिले मरि जानती नै, चढ़ई रो एते पर रहिछि ता शरीर से इलेक्ट्रिक तार गुडी को छुए नै। मु भाबे आउ कोन प्रमाण दरकार जे ईश्वर सर्वज्ञता, से सब किसी जानती, आहरी हजार हजार वर्ष पर मनीष दिने बिजुली शक्ति बाहर करिवो एवं चढ़ई मान को काले असुविधा हो, से पाद गुडी को इन्सुलेटेड करा जायछि, जहा आपण माने जानନ୍ତି। तेणु श्री अरविंद कहते गोटे उईहुंका गढ़िया परमेश्वर एक संगठित शक्तिर साहाय्य नहीं, एवं यही संगठित सत्यटी, यही श्रृंखलित सत्यटी ऋतम नाम परिचित, जहा अति महान। आमे सत्यम संपर्क रे जानी। तृतीयटी ऋतम, तृतीयटी होची जहा अनंत। आपण अनंतर उदाहरण भाव में नियंतु परम व्योम। ऋषि माने बृहत को व्योम बोली ना देइछन्ति, भास्ट। जहा अनंत आत्मचेतना सेटा होची बृहत। ताले ऋतम, सत्यम, बृहत, ये अनंत आत्मचेतना जहा ये जगत रे अच्छी, अथच आमको जानिबार प्रज्ञाटी मिली ना। कहीं ना मनर अतीत अति मानस को मनत्तर एक विराट तत्व अति मानस को ही ता प्राप्त हम, से विज्ञान शक्ति, से रोचित जिते प्राप्त हम, से धीरे धीरे दिव्य ही उठिब, ऐश्वर्यशाली हो पार, ऐश्वरिक हो उठिब, जहां श्री दिव्य जीवन बोली अभिहित करिसेंति। तेणु यही जो सृष्टिर से विश्व निर्माणकारिणी शक्ति होंतु कि रूपांतरकारिणी महाशक्ति होंतु, ये समस्त कथा को किए व्याख्या करि परिबो? तार व्याख्याकार होचंती अतिमानस। तेणु ये होची अतिमानसर समस्या। निजे सुपर माइंड अवस्था को आमे जेतबे जिबा, अधिमानस नहीं आहरी उच्चतर। जे देवता माने भी सृष्टिर रहस्य जानती नहीं बोली आम शास्त्र माने कहिसंती, ऋषि माने मध्य जानती नहीं बोली शास्त्र कहिछि। ताले जी श्री अरविंद को भली ये अतिमानस चेतना भीतर को चली जाई परिबे, से ही केवल यही विराट शक्तिर व्याख्याकार हो पारिबे। कारण मन कौन करे ना, केवल केतोटी साधारणतः ज्ञानर अन्वेषण करे। मन पाखरे जिज्ञासार एक वृत्ति रही, से प्रश्न पचारे, जानिबा को इच्छा करे। एवं मन कौन करिछि, आमे जो पाठ पढ़िछे, आज आमे आलोचना करुछे, आमे श्री अरविंद को पढ़ुचंती, मां को पढ़ुचंती, आमे केतोटी माध्यम रे किछि ज्ञान को आहरण करुछंती, ताको प्रकाशित करुछंती, आ ताको कार्यकारी करबाक चेष्टा करुछंती। बस एटा वर्तमान पई आम पई एक अवधारित सत्य। कारण आमे मन को नहीं बंचुथवा मानव, आम पाखरे संभावना ही सेति आगो को नहीं। आमे जिज्ञासा भितर बंचिबा, ज्ञान अन्वेषण भितर बंचिबा। आमे जो ज्ञान को पाउछंती, जहाँ को उपलब्धि करुछंती, से ज्ञानटा को कार्यकारी करिबा। एवं मन सत्यर एक झलक पाए। मन केबे सत्य को पाइब नहीं, पाई परिबो नहीं। ये संपर्क में मनज्ञ मनोज दास गोटे चमत्कार गल्प लिखिछन्ति। चमत्कार गल्प, अभिभूत हला गल्प। जड़े व्यक्ति चाकरी खोजिया को जाइथिले, आउ से जड़े बड़ साहेब पाखरे
କାକୁତି ମିନତି ହଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାକିମ ଜଣକ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫାଇଲ କାମରେ, ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇ କହିଲେ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ବସିବାକୁ ଚେୟାର ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ବଡ ସାହେବ କହିଛନ୍ତି ବସିବାକୁ, ବସିଲେ ଚାକିରି ଦେବେ, ସେ ବସିବାର ଅଭିନୟ କଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଲି ଶୂନ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି, ବସିବାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଚେୟାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ଏଟା ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଜଣେ ମହାନ ଲୋକ ଶୂନ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଦେଖ ଏଇ କେଡେ ବଡ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ ଶୂନ୍ୟରେ ବସି ପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଯେ ଦେଖ ଆମେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣୁ ଯିଏ ଶୂନ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟରେ ବସି ପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚାକିରି ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ମତେ ସାହେବ କହିଲେ ବସିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଚେୟାର ନଥିଲା, ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି ବସିବାର, ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେହି ମାନିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛି ଆପଣ ଶୂନ୍ୟରେ ବସିଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ସତ୍ୟର ଯୋଉ ପ୍ରହେଳିକା ହେଲା, ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଆମେରିକାରୁ ପାଠ ପଢିକି ତାଙ୍କର ସେଇ ଅଫିସରଙ୍କର ଯିଏ ବଡ ସାହେବଙ୍କର ଶାଳକ ଯିଏ, ସେ ଆସିକି ପଚାରିଲେ ସତ୍ୟ କଣ? ସେଠୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ କଣ ଆମେ ଜାଣୁନାହିଁ, ଆମେ ସତ୍ୟର ଲାଞ୍ଜଟାକୁ ହିଁ ଜାଣିଥାଉ। ସେ କହିଲେ ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 5:25:26 କହିବେ, ସେତେବେଳେ 5:25:27 ହେଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 27 ସେକେଣ୍ଡ କହିବେ, ସେଟା 28 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ଉପନୀତ ହେଲା ବେଳକୁ ସତ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଥିବ। ସେଇଭଳି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଆମେରିକା ଫେରନ୍ତା ଲୋକଟି ରାତି ସାରା ସମୟଟି ଗଣିଲା, 11:15:18, 11:15:19, 11:15:20। ତାପରେ ସେ ଶେଷରେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା। ଆମର ମନଟି ଏତେ ସୀମାବଦ୍ଧ, ତା ଭିତରେ ଯଦି ବିରାଟ ସତ୍ୟର, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା, ଯାହା ରୁଥ, ଯାହା ସତ୍ୟମ, ଯାହା ବୃହତ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ମନ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଝଲକଟି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲିମ୍ସ, ଯେମିତି ଆମେ ସିନେମାରେ ଟ୍ରେଲର ଦେଖୁ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲର ଆମକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଅସମର୍ଥ। ସତ୍ୟର ଯୋଉ ସମ୍ପଦ, ତାକୁ ମନ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିମାନସର ସାମର୍ଥ୍ୟ କଥା ବି କହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ଯିଏ ସାଇତି ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଯିଏ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିମାନସ। ତାହେଲେ ଯାହା ମନ କରିପାରୁନାହିଁ, ତାହା ଅତିମାନସ କରିପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ଅତିମାନସର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ତେଣୁ ମନ ଅନେକ କଥାକୁ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଭାବରେ, ପ୍ରତିଭାସ ଆକାରରେ ବୁଝିଥାଏ। ଯୋଉଟା ଏପିୟର କରେ, ମନ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିପାରେ। ମୁଁ ଆଜି ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଏ କଥାଟିକୁ, ଦେଖିବେ ଆମେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଜଗତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଡେ ବଡ କଥା। ଏ କଥା ବି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କଣ ପାଉ? କିଛି ଅନ୍ଧକାର, ଚାରିଆଡେ କେବଳ ଅନ୍ଧକାର। ଆପଣଙ୍କ କାନ ହୁଏତ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ ବା ହୁଏତ କିଛି କଥାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସମଗ୍ର ଜଗତଟି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଗୋଚର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କେବଳ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଉ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ନଥାନ୍ତା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି ଅନ୍ଧ, ସେ କିଛି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, କିଛି ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ, କିଛି ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଶକ୍ତି ବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଯଦି ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ କାମ କରୁନାହିଁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଯୋଉଟାକୁ ମନ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଅନେକ ସମୟରେ କଳ୍ପନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖେ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି, ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ, କଳ୍ପନାରେ ବା ମନରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମତେ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି କି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସେ ଆଗରେ ବସିଛି। ଏ ବହୁତ ଜଟିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଧ୍ୟାନରେ
ଏ କଥାର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ମନ ପ୍ରତୀକ ଜରିଆରେ, ପ୍ରତିଭାସ ଜରିଆରେ ଏ ଜଗତକୁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମନକୁ ଯେ ଜାଣିଛି, ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଶ୍ୱଗତ ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତା ଗୁଡିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତା କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହବ? ଆମ ମନର ଅତୀତ। ଆମ ମନ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦର୍ଶନର ଭାଷା କହୁଛି ଟ୍ରାନ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଅତିକଳ୍ପନୀୟ। ସେଇ ପରମ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନଟି କେବଳ ହାସଲ ହେଇପାରିବ ଯେ ଅତି ମାନସ ଜରିଆରେ। କାରଣ ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଦେଶ ହଉଛି ମନର ଏପରି ସୀମାବଦ୍ଧ ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମକୁ ଅତିମାନସକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହବ। ଏଇ ଅତିମାନସ ଅନନ୍ତ, ସର୍ବବିଦ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନସତ୍ତାଟାକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱର କ୍ରିୟାରତ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତି ଗୁଡିକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରୁଥିବା, ଆଉ ଆମର ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏଇ ଲୀଳାଖେଳା ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିବ, ଆମେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତିରେ ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରର ପଥଟିକୁ ନିରୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା, ଆଉ ସେଇ ଦୁଆରଟିକୁ ବନ୍ଦ କରୁଥିବା। ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ସେଇ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଆଣିପାରିବା, ଯାହା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଏନଭିଜନ କରିଥିଲେ, ମା ଯାହାକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯାହା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ସେ ସବୁକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ କେଉଁ ଜାତି ବା କେଉଁ ପ୍ରଜାତି, କେଉଁ ସମୁଦାୟ ଦ୍ୱାରା, କେଉଁ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସତ୍ୟ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାହା ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟଟାକୁ ନିଜ ଏଇ ଜଗତରେ, ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ, ମିଥ୍ୟାର ଏଇ ଜଗତରେ, ଅନ୍ଧକାରର ଏଇ ଜଗତରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରୂତମ ସତ୍ୟମ ବିରାଟମ, ତାର ଯୋଉ ଆକାରଟିକୁ ଆଣିପାରିବ ବା ତାର ଯୋଉ ରୂପଟିକୁ ଆଣିପାରିବ, ତାହା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ମାନସିକତା, ଆମର ଯୋଉ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଉ କ୍ଷୁବ୍ଧତା ରହିଛି, ଆମ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକର ଯୋଉ ଅସ୍ଥିରତା ରହିଛି, ତାକୁ ସବୁ ନୀରବ କରିଦେଇ ପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ନୀରବ କରିକି ଆମେ ଚେତନାର ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଚେତନାର ଗୋପନ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ରହିଛି। କିଭଳି ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ସେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇବେ, କିଭଳି ସେ ଜଡ ମନକୁ ପାଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ପ୍ରାଣିକ ମନକୁ ପାଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଗୋଟେ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ରାଜ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ଜଡକୁ କିଭଳି ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣକୁ କିଭଳି ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ମନକୁ କିଭଳି ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଅଧିମାନସରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅତିମାନସରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରାଜା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏଇ କଥାଟି ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରେକର୍ଡସ ଯୋଗର ସାଧନାର ଯୋଉ କଥା ରହିଛି ତା ସହିତ ମିଳେଇବା, ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତିକି କଥା କହିଛନ୍ତି, ସରଳ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଆମର ସେଇ ଚେତନାର ଗୋପନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ସବୁ ରହିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ, ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଚିନ୍ତା ବହୁତ କମ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ଅନେକ ଆବେଗ ଥାଏ। ଏଇ ଆବେଗର ଉଦ୍ବେଳନ ଭିତରୁ, ତାର ତରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁ। ମୁଁ ବି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବେ କରୋନା ଚାଲିଛି, ଏବେ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଅଘଟଣ ଅଛି, ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, କେତେ ଅସ୍ଥିରତା ଅଛି, କେତେ ଅସଚ୍ଛଳତା ରହିଛି, କେତେ ଜଞ୍ଜାଳ ରହିଛି। ଆମେ ଆମ ପ୍ରାଣିକ ମନଟିକୁ ନେଇ ଆମେ କେତେ ଏଇ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଉଦ୍ବେଳନରୁ, ସବୁ ଆବେଗରୁ, ସବୁ ଚିନ୍ତାରୁ ଆମେ ନିଜ ଘର ଏଇ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡିକରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ତେବେ ଯାଇ
आमे गोटे प्रशांतिर राज्य प्रवेश करवा जिते आम प्रशांतिर राज्य प्रवेश करवा यहाँ एत सहजरे घटब ना एत सहज नुहे से आम तो माँ पाखे समर्पण करवा आई प्रशांति आम पहुंची जाऊ बोली से तो आस्पृहा करवा आम जीवन में कौन चाहिए आपण जिते सत्यटा जानवे ऋतटा जानवे विराटटा जानवे तेबे तो सहीटा मागिबे विराटटा मागिबे कि क्षुद्रटा मागिबे सत्य मागिबे कि असत्य मागिबे ऋत मागिबे कि अन्य कौन गोटे मागिबे ताले जदि आम सेटा ही मागिबा ताले आंकर जदि करुणा थिबो जदि आम निरवच्छिन्न अभ्यास करुथुबा भगवत गीतार जोगर अभ्यास करुथुबा जे भली श्रीरविंद्र तांकर एसेजन गीतारे एक को चमत्कार भाव व्याख्या करिसेंती जदि आमर अभिप्सा प्रचंड होइथिबो आमर प्रचेष्टा जदि गभीर होइथिबो आ जदि सबुठारु बड़ कथाटी परम कारुणिक श्री अरविंद एवं दिव्य जननी परमा शक्तिर महाकरुणा आम भितर कार्य करुथबो ताले कथा संभव नले तो संभव नहीं कारण जो माने ये सत्य रूत विराट आमर संधान पाई जी ताको धारण करिसेंती मां से जदि आपण को करुणा करुछंती ताले आमे सेटा पाई परिबा किंतु कोन हुए हजार हजार वर्ष धरी आपण गोटे बाटरे बंचिछंती सेटा होछि मनर बाट सेटा को श्रीरविंद कहते अभ्यस्त मनोगत प्रतिक्रिया भितर आम बंचीचु मेकानिकल सेटा को सावित्री रे द इश्यूज रो शेष धाड़ी गुड़िक श्रीरविंद अति चमत्कार भाव में यूनिवर्स रो मेसीन गुड़िक विषय कहते यांत्रिकता विषय कहते तेणु अभ्यस्त मनोगत प्रतिक्रिया गुड़िक सब बेले कौन कर ना आसिक अंतराय कर आपण मां पाखे समर्पण करुवे सी आपण को नहीं जाऊ गोटे कड़े आपण मां आस्था विश्वास टी अति गभीर करुवे समर्पण टी गभीर करुवे आपण साधना टी आंतरिक करुवे किंतु से मनोगत प्रतिक्रिया गुड़िक आपण को अंतराय कर ये मत एमती कहला सी सेमती भावला ये मत साहाଯ୍य कलानी सी मते गाड़ी देला सी मते मुझे देखुची मु प्राय गोटे अभ्यास करी आज जो संकट अच्छी पृथ्वी रे कोरोना जो रोगी मान सहित मु कथा हो अनेक समय मैं देखु समस्ते माँ को साहाଯ୍य बहुत कम लोक मागुंट समस्ते सरकार गाड़ी दौरान किए कहते काली जने मत फोन कले भुवनेश्वर से कहले आज्ञा मुझे जानीगली मोर कई पड़ोशी ना कई बंधु ना कई मत साहाଯ୍य करूना कई मो घर को आसुना कई मत फोन करूना यहाँ तो बहुत दिन आगु बुझार थिला जे माने ऑल आवर बटाल मीन्स विल फेल आमर मानविक जेते जेते आमर व्यवस्था रही से व्यवस्था गुड़िक काम करबनी केवल जड़े ही आमको केबे छाड़ी चली जाती ना जनकर साहाଯ୍य आमको रही था से लोके अभियोग कारण प्रकृतिर परिस्थिति से संकटपूर्ण लोके ऑक्सीजन दे पाऊना चिकित्सा पाऊना डाक्तर पाऊना औषध पाऊना जंत्रणा बढ़ुची मृत्युर आशंका अच्छी तो लोकटा प्राक्टिकाल किंतु जदि से यही गोटे गभीर समय संकट काल रे तांको मन जदि अभ्यस्त था से मां नीरवता भीतर को चली जाता से निजर मंगल करने संगे संगे समग्र जगतर मंगल गोटे सामर्थ्य को से खोजी पाते एवं श्रीरविंद कहते पूर्णांग जुगर बड़ कामटी हूँ जे आमे मनटी आमर अभ्यस्त मनटी तार प्रतिक्रिया गुड़िक जो अंतराय सृष्टि करुछि आमर प्रशांति पथरे ताको आमे दूर करवा ताको अतिक्रम करवा तेणु मन हो बा बुद्धि हो सेमानंकर विचार भूमिर बहु ऊर्ध्वे गोटे अप्रमेय ज्योतिर्मय चेतनार सिंहासन रे आमको आरूढ़ होगा पड़ो एवं वेद उपनिषद श्री अरविंद समस्ते गोटे चमत्कार शब्दर व्यवहार करिसेंती
ସେହି ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣୀ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମନର, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିର, ନିଜ ବିଚାରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅପ୍ରମେୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଚେତନାର ସିଂହାସନରେ ନିଜକୁ ଆରୂଢ଼ କରିବେ। ସେମାନେ ହେବେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣୀ। ସେମାନେ ପରମ ବିଜ୍ଞାନ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏବଂ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅତିମାନସର ବିଶାଳ ବିସ୍ତୃତି ଓ ତାର ସର୍ବସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ପରମ କ୍ରିୟାବଳୀ, ଦେବାତ୍ମ ଶକ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେବାତ୍ମ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଏଇ ମନର କ୍ଷୁଦ୍ର ସୀମା ଭିତରେ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ତାକୁ ତ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଚେତନା ଯିଏ ଆନନ୍ଦର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପ୍ରକାଶ, ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ସତ୍ୟକୁ ଯିଏ ପ୍ରକଟିତ କରନ୍ତି, ଯେ ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର ମର୍ମକୁ ଯିଏ ପ୍ରକଟିତ କରନ୍ତି, ଯେ ବିରାଟକୁ ପ୍ରକଟିତ କରନ୍ତି, ଏହି ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ରଚନାର ସଂଗଠନଟିକୁ, ତାର ଶୃଙ୍ଖଳାଟିକୁ ଯିଏ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ତ ଆଉ ଏତେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବ ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ବିଶାଳ ବିସ୍ତୃତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁଛୁ, ଏ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଏଇଠି ରହିଛି ଯେ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥରେ ଗୋଟେ ଉପକ୍ରମଣିକା ଭଳି, ଗୋଟେ ତୋରଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗେଟ୍। ତୋରଣର କାମ କଣ? ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଥାଏ, ଏତେ ଫୁଲ ଲାଗିଥାଏ, ଏତେ ଲୋକମାନେ ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହରେ, ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହର ଆଖି ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରଦେଶ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ କରେ ଯେ ହଁ, ମୁଁ ଏଇ ସତ୍ୟର, ବିରାଟର, ଋତମର ଏଇ ବିରାଟ ଭୂମି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁ କହୁଛନ୍ତି ଅତିମାନସ ଚେତନା ଜ୍ୟୋତି ଶକ୍ତିକୁ ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଉତାରି ଆଣିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାରଣ ତାହା ହିଁ କେବଳ ଜଡ଼ ଜଗତକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସର ସାମର୍ଥ୍ୟ କଥା ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ଲେଟର୍ସନ ଯୋଗରେ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଜଡ଼ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଏହା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ବି ଏଇ ଜଡ଼ ଜୀବନଟିକୁ ବା ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଯୁଦ୍ଧ, କଳହ, ଯାହା କିଛି ଜଗତରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଅବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମକୁ ଯୋଉ ଜଗତରେ ଦିନେ ସତ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ହବ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆଣିବାକୁ ହବ, ଐକ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ହବ, ଅଖଣ୍ଡତା ଆଣିବାକୁ ହବ, ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଆଣିବାକୁ ହବ, ସଂହତି ଆଣିବାକୁ ହବ। ତା ନହେଲେ ଏଇ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ କି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବୈମନସ୍କତା ହଉ, ଈର୍ଷା ହଉ, ଅସୂୟା ହଉ, କଳହ ହଉ, ତାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏ ଚେତନାର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏ ତ ପରମ ପୁରୁଷ କହିଥିଲେ, ଆମର ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆରବ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପରମାଣୁ ବୋମା ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ, ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବାରେ, ସାମରିକ ବିକାଶ କରିବାରେ, କିନ୍ତୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ବିକାଶ ଘୁଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜିର ପୃଥିବୀ କଣ ଆମକୁ ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ସେଇ କଥାকে ଦେଖେଇ ଦେଇନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ସଂଗତି ଦରକାର, ଆମକୁ ଅଖଣ୍ଡତା ଦରକାର, ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଦରକାର। ଆଜି ତ ସେଇ ସମୟ ସେଇ କଥାଟି କହୁଛି। ଇଏ ତ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଟରେ, ତା ବାଟରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଏଇ କଥାଟି କହୁଛି ଯେ ମଣିଷର ସହଯୋଗ କେତେ ଦରକାର, ମଣିଷ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆଜି କଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରିବା, କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବା, କି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତିଆରି କରିବା?
ये हूँ आज हजार कोटी टंकार प्रश्न। तेणु जितेबाला आमर यही मानव मन आमर समाजर जो मनश्चेतना रही कलेक्टिव कन्सियसनेस ताकू अतिक्रम करी आमे अतिमानस विज्ञान चेतनार उपनीत हवा। से चेतनार मौलिक धर्म गुड़िक है ऐक्य पारस्परिकता एवं संगति जहाँ श्रीबंधु कहते यूनिटी म्यूचुअलिटी और हार्मोनी। जदि आमे अतिमानस को वर्ण करवा ता द्वारा परिचालित हवा तेबे आमे भिन्न उन्नत दिव्य मानव हो पारिबा। आम समाज अतिमानस सत्य को केंद्र करी गढ़ी उठिबो। आज क्या केंद्र करी गढ़ी उठी आपण जानिछन। एनु जेतेबेले आमे अतिमानस को आमर मूल दंड भावरे मानदंड भावरे ग्रहण करिबा से दिन दिव्यता लाभ करिबा पूर्णता लाभ करिबा। आज जो पृथ्वी रे अज्ञानता रही असत्य रही दुख रही मृत्यु रही अहंकार रही स्वार्थ रही से जगत रे दिने ज्ञान सत्य आनंद अमरत्व ये सब प्रकाशित हो। सचिदानंद विज्ञान अति मानसर परालोक आमे समस्ते रहिबा सेटा हबो तांकर दिव्य लोक। जो दिव्य लोक रे ज्ञान रही सत्य रही आनंद रही अमरत्व रही यही भली गोटे चेतना होची आमर धर्म हेउथिबो एवं सेदिन पूर्णता आमर प्राप्ति हबो आनंद आमर प्राप्ति हबो। अतिमानस लाभ कले तार सामर्थ्य कारण मनुष्य को जो ज्योति जीवन मिलिबो ताही होची बहु प्रतीक्षित आम दिव्य जननींकर परमा करुणामयी मांकर आवास सर्वसमन्वयर भूमि। श्री अरविंद कहउचंती जे जेतेबेले एई अतिमानस आसीबो केवल मनुष्यर सामर्थ्य जो तार सामूहिक सामर्थ्य एवं तार व्यक्तिगत सामर्थ्य रे जो आमे आलोचना कले यूनिटी म्यूचुअलिटी हार्मोनी ता बाहरे आउरी जहा तैयारी हबो ता भितरे तैयारी हबो सत्य दर्शन बा दिव्य दृष्टि जहा को से कहउतले ट्रुथ साइट एवं आउ जहा तैयारी हबो ता होची सत्य श्रवण बा दिव्य श्रुति ट्रुथ हियरिंग। तेणु ये दिव्य दृष्टि को तार इंग्राजी प्रतिशब्द होची रिविलेशन। तेणु माँ कहते श्री अरविंदर लेखा गुड़िक वार्ता गुड़िक गोटे गोटे रिविलेशन दिव्य दृष्टि एवं आमे समस्ते जानिछु जहाँ को आमे दिव्य श्रुति बोली कहूछु सत्य श्रवण सेटा को कहा जाए इंस्पिरेशन। श्री अरविंद कहती ए ट्रुथ साइट सत्य दर्शन बा दिव्य दृष्टि बा रिविलेशन आउ जोटा को आमे कहले सत्य श्रवण दिव्य श्रुति बा इंस्पिरेशन एटा साधारण मनोबुद्धिर अगम्य मात्र अति मानस पई यहा स्वाभाविक। जेतेबेले अति मानस आमर एई मनोभूमि को अधिकार करिनेबे एवं तांकरी सत्यटी एठी उदय हबो आम भितरे अंत साक्षात्कार अंत प्रेरणा जोटा को आमे डिसर्नमेंट बोली कहूछु सेतेबेले तैयारी हबो। तेणु विशालता होची तार एक विराट भास्टनेस सेटा प्रतिष्ठा हबो। आउ भाई भणी माने आमे गोटे शब्द सहित बहुत परिचित सत्यम शिवम सुंदरम से सत्यम शिवम सुंदरम रो एटा होची श्री अरविंदनियन ऑन्टोलॉजी the truth, the right, the past एवं तांकर समग्र सावित्री रे तांकर कविता गुडी करे
ତାଙ୍କର ବହୁ ଲେଖାରେ ଯୋଗ ଲେଟର୍ସ ସଂଯୋଗ କଥା କହୁଥିଲି, ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ କଥା କହୁଥିଲି, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବିଶାଳ ସତ୍ୟ, ଏକ ବିଶାଳ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଆଡ଼କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରେରଣା ଆଡ଼କୁ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ସେ ଏକ ମହାଶକ୍ତି ମଣିଷମାନେ ଧାରଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧାରଣ କରିବାର ସେହି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ମହାଶକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଜଗତରେ ସବୁ କିଛି କରୁଛି ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକାଟିକୁ ନିର୍ବାହ କରୁଛି, ଆମ ପାଇଁ ଭୂମିକାଟିକୁ ନିର୍ବାହ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେ କଥାଟି ଜାଣି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ପରାଜ୍ୟୋତି ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁ, ପରମେଶ୍ୱର, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ହିଁ ସକଳ ପ୍ରେମ, ସକଳ ଆଲୋକର ପରମ ଉତ୍ସ। ସେହି ଦିବ୍ୟାଲୋକ ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ତାହା ହିଁ ଅନ୍ଧକାର ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ତାହା ହିଁ ଅନ୍ଧକାର ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଏ କଥାଟିକୁ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁସ୍ତକରେ। ଏବଂ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛେ। ଯୋଉଦିନ ଅତି ମାନସ ଆସିବ, ସାବିତ୍ରୀର ପୃଷ୍ଠା 708ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, The spirit shall be the master of this world. ସେଦିନ ଚେତନା ହେବ ଜଗତର ଅଧିପତି। Lurking no more in forms of obscurity. ସେଦିନ ଚେତନାଟି ଆଉ ରୂପ ଭିତରେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଥିବା, ତା ଭିତରେ ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା, ସେହି ରୂପର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଛପି ରହିଥିବା ଏକ ସତ୍ତା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। And nature shall reverse her actions rule. ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଆଜି ମଣିଷକୁ କେତେ ଅସହାୟ ଯନ୍ତ୍ର କରିଦେଇଛି, ସେଦିନ ସେ ତାର ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତିତ କରିବ, ତାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ, ରେଭର୍ସ କରିଦେବ। The outward world disclose the truth it veils. ଏହି ବାହ୍ୟ ଜଗତଟି, ଏହି ମୃଣ୍ମୟ ଜଗତଟି, ଏହି ଜଡ଼ ଜଗତଟି ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି, ପରଦାବୃତ କରି ରଖିଛି, ସେହି ସତ୍ୟକୁ ସେଦିନ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ। All things shall manifest the covert God. ସେଦିନ ସକଳ ବସ୍ତୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। All things shall manifest the covert God. ସବୁକିଛି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। All shall reveal the spirit's light and might. ଚିନ୍ମୟଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ହେବ। ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ରିଭିଲ୍ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟ୍ରୁଥ୍ ସାଇଟ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। And move to its destiny of felicity. Felicity ହେଲା ଆନନ୍ଦମୟତା। ଏହି ଆନନ୍ଦମୟତା ହେଉଛି ଆମର ନିୟତି। ସେହି ନିୟତି ଅଭିମୁଖରେ ଯିଏ ଆମକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ମାନସ। ତେଣୁ ଅତି ମାନସର ସେହି ବିରାଟ ଆସ୍ଥା, ସିଏ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ସବୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହି ମହାଜ୍ୟୋତି, ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ଯାହା ଆମରି ଆତ୍ମ ଭିତରେ ପରମ ପ୍ରେମ ହୋଇ, ପରମ ଶାନ୍ତି ହୋଇ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଏହି ଧରଣୀରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଏହି ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ସେ କଥାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା। ମାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଗଭୀରତାରେ, ଗଭୀର ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ, ଆମ ମନୋବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ ଏକ ଗଭୀର ହୃଦୟରେ, ଉଦ୍ବେଳନହୀନ ପୃଥିବୀରେ ସେହି ଚେତନାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମା ଅତି ମାନସର ଏହି ଜ୍ୟୋତି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କର। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ 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 ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏହି ଜଡ଼ ଜଗତର ସତ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ନା ଅତି ମାନସର ସତ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ? ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ
ମାଙ୍କର କରୁଣା ଭିକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।